дуруд бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони барномаҳои шабакаи телевизионии варзиш, нашри навбатии Евроголро пешниҳоди шумо мекунем ва мо дар барномаи навбатӣ атрофи рӯйдодҳои муҳимтарини чанд рӯзи охир дар топ 5 лигаҳои футболи Аврупо суҳбат хоҳем кард. Дар нашри навбатии барнома ҳамсуҳбатони мо ҳастанд дар студия ҳамкоронам Фирдавси Хурсанд ва ҳамчунин Имонбеки Шодибекзод. Хушомадед мегӯям сараввал шуморо ба студия. Ва тавре мо дидем дар ҳамаи топ 5 лигаҳо як қатор бозиҳои муҳим, бозиҳои марказӣ сурат гирифтанд. Ҳоло биёед аз қисми шимолии Аврупо чун одат шурӯъ кунем аз Англия ва нахуст дар бораи бозие хоҳем гуфт ки боиси бохти дастаи Ливерпул шуд. Дар ҳафтаи ҷорӣ ду дастае буданд ки дар рақобатҳо дар чемпионати Англия дучори бохт нашуда буданд, яке Кристал Пэлас ва дигаре Мас Ливерпул. Ва тавре мебинем баъд аз анҷоми рақобатҳои ин давр дастае ки шояд бисёриҳо интизор набуданд ба силсилаи комёбиҳои худ нуқта мегузорад, яъне Ливерпул мағлуб шуд аз Кристал Пэлас. Хуб, он омилҳое ки болотар мутахассисон дар барномаҳои қаблӣ ишора карда буданд ва ҳамчунин худи коршиносони футболи Англия ҳам мегуфтанд, Ливерпул бо чунин бозӣ хоҳ нохоҳ дер ё зуд пешпо мехӯрад. Билохира фикр мекунам дар ҳамин рақобат иттифоқ афтод, чун барои мисол нимаи якуми бозиро гирем, воқеан ҳам Кристал Пэлас хеле олӣ бозӣ кард ва ғайр аз як голи задааш боз имкониятҳои дигар ҳам дошт. аслан бозии мазкурро таҳлилу баррасӣ кардан ё ин ки гуфтанд ки дастаи Ливерпул ҳангома буд шикаст хӯрданаш, ин хел гуфтан нашояд, чунки дастаи Кристал Пэлас чӣ гуне ки шумо ишора кардед, ягона дастаи акнун дар Премер Лигаи Англия боқӣ мон ки та ҳол шикаст нахӯрдааст. се бозӣ аллакай ғалаба карданд ва се бозии дигар мусовӣ карданд, вале ба бох рӯбарӯ нашуданд. аммо дар мавқеи сеюм қарор додан ин чизро онҳо аз аввали мавсим ба қавле дуруст истифода бурда тонистанд ва дар мавқеи сеюм боқӣ монданд ва дар муқобили дастаи Ливерпул маълум буд ки онҳо сархам намекунанд. вале бозии дастаи Ливерпул дар муқобили Кристал Пэлас воқеан нигаронкунанда буд, барои он ки бо ин қадар харидҳои бузурге ки доштак Арне Слот ва ҳатто пеш аз оғози мавсим ваъда дода буд ки акнун дигар мо дар ягон мавқеъ мушкилӣ надорему, мо ин мавсим пешпо намехӯрем, ин мавсиме ки аз дастаҳои пурқувват дар Аврупо мешавем. ҳама ин чиз аллакай Кристал Пэлас исбот кард ки нодуруст аст. барои чӣ? барои он ки дар қисмати аввал бубинед ки ҳатто дар 10 дақиқаи аввал чӣ гуна шонса доштанд бозингарони дастаи Кристал Пэлас. шояд ки таҷрибаи на он қадар бузург доштани онҳо дар муқобили дарвозаи Алисон Бекер, он зарбаҳо, он фурсатҳое ки доштанд ба гол мубаддал нагардид, вале ба ҳар ҳол дастаи Ливерпул қариб ки ягон кор карда натавонист дар қисмати аввал. Ягон нафари бозингарони дастаи Ливерпул шонси хуби голзанӣ ба ғайри Исак, агар хато накунам, як шонс дошт барои гол задан, наздик шуд ба дарвоза, вале дигар ягон шонс надоштанд дар муқобили ин қадар фурсатҳои дастаи Кристал Пэлас. дар қисмати дуюм тағйиротҳо ба миён омаданд, бозингарони дастаи Ливерпул чандеаш аз майдон гирифта шуд ва ба майдон бозингарони дигар омаданд, вале ба ҳар ҳол дастаи Кристал Пэлас дар қисмати дуюмам ҳарчанд ки мисли қисмати аввал он қадар фурсатҳои хуби голзанӣ надоштанд, вале як сару гардан болу бозӣ мекарданд аз бозингарони дастаи Ливерпул. қариб ки гуфта метавонем ки трансферҳое ки Ливерпул анҷом дода буд, масалан ман аз Виртс ин қадар умед надоштам ки чунин бозӣ мекунад. ман қариб ки бозии ӯро дар ин рақобат эҳсос накардам. хуб, чун сухан дар мавриди Виртс рафт ва болотар ҳам аз трансферҳо Фирдавс гуфт, Имонбек мехостам ҳамин мавзӯъро давом диҳем. аллакай шӯхиомез ӯро агент 007 ҳам мегӯянд ки дар 7 бозии охир на гол дорад, на партофти головар. чӣ шуд ба беҳтарин футболбози олмонӣ дар Премер Лига ки мебинем наметавонад натиҷаҳои хуб нишон диҳад? ман фикр мекунам барои худи Виртс ҳам як марҳилаи мушкил аст. дар ин ҳол мутобиқшавӣ дар чемпионати Англия на барои ҳар бозингар ба зудӣ даст меёбад. бубинед ҳарчанд ки худи Исакам гаронтар аз Виртс харидорӣ шуд, лекин омори Исакам айни ҳол ба ҳамон харидорие ки ба ҳамон нархи трансферие ки барои ӯ карданд мувофиқат намекунад. аз ин ҷониб нафаре ки ду мавсим дар Бундеслига дурахшиду ба лигаи пурқувваттарини ҷаҳон омад, онҷо дар Англия барои дилхоҳ бозингар мушкил аст мутобиқ шудан ва маъз ба қавли метавонад тақдири баъзе футболбозоро ҳамин чемпионати Англия шикаста ҳам буд ки онҳо дигар ба фаромӯшӣ рафтанд, чандин истеъдодҳои дигар ҳам буданд. анзур ман фикр мекунам ҳамин системаи бозие ки айни ҳол ба куллӣ слот дорад ва он нокомие ки
عین حال دسته آرنی سلوت رو پیگیر است. ببینید بعد از باخت در کریستال پالاس آنها در ترکیه هم شکست خوردند. الکی 2 ناکامی پای هم شد و از یک جانب خوب شد که همین ناکامی ها سرآغاز موسم بر وقت رخ میدهند، زیرا وقتی که ناکامی ها بر وقت پیدا میشوند برای اصلاح کردن وضعیت مسئولان دست به کار میشوند. ببینید اگر که در همین کریستال پالاس مساوی نگاه داشته میشد، فشارها نظر به باخت کمتر بالای سلوت میشد و باز هم میرفت و در ترکیه غلبه میکرد، این مشکل رو کسی جدی نمیگرفت. ولی وقتی که ببینید در 2 بازی پای هم دسته باخت، در حالی که تابستان بیش از 400 میلیون مصرف کرد در بازار. ببینید اینجا وضعیت رو باید تغییر داد و خوب شد از یک جانب که اینها دچار شکست شدند در 2 بازی پای هم و باید که برای اصلاح وضع این نفرای قیمت رو که وردن در و بازی ندارند. ببینید کیزا در حیات لیگ چمپیونان نبود، ولیکن عین حال فردریک کیزا نفری است که بازی لیورپول رو بار گران لیورپول بر دوش است. در چند مراتب ارسال گل آورد داشت، در چند مراتب در دقیقه اخیر گل زد، 3 گل رو برای دست تامین کرد و این چیز از آن میگوید که اون نفری که خریداری شدند عین حال آنقدر بازی منفعت بخش که ندارند. رنگ ویرتز باید در کرسی احتیاطی شنونیده شود، او باید اثبات نماید و موقع خود را درست پیدا نماید. برای عوض او باید نفری ارزنده به میدان درآورده شود و این چیز بزبی در همین فوتبال معاصر آن است که نفری که قیمت خریداری میشود نوبسته از آنی که به بازی تاثیر دارد یا نه حتما در هیئت اساسی جای میگیرد، وابسته به نرخ آوردگیش، وابسته به موقعش. ولیکن چنین بود نباشد. نفری ناشناس را در میدان او رقابت بازی برای هیئت اساسی باید که در چی در انگلیس چی در دیگر دولت‌ها باید که برابری عادلانه صورت گیرد. ببینید ویرتز چون می‌دونم امور خوب ندارد ولی که در همه بازی‌ها در هیئت اساسی است. اگر که ویرتز را ما در کرسی احتیاطی تخمینا نشونیم او بعداً انگیزه ایلوگی پیدا می‌کند، او بعداً نرخ خود را اثبات کردن می‌شود، او باید از داخل ایلوگی که زایی در تابستان باید فروخته می‌شد، عموما از دسته باید بیرون می‌شد، در لیگ چمپیون‌ها شامل هیئت نشد. ببینید جوانی لیون اجارات برداشت و او را در آخر وردی این گروه بازیگران کردند. ولی ببینید کیزا یک نونیم عین حال اون کیزا که در یوونتوس بود، فیورنتینا بود، اون نیست. کیزا نفری است که خوخنم نظر به ایساکوف ویرتز نام و نشان ندارد، ولیکن عین حال سر منفعت بخشترین بازیگری همین دسته لیورپول است و شماره زیادی ستاره ها را در خط حمله جای دادن و اون نفرانی اون دفاعگرانی که آن نفرانی رفتگی رو خوب عوض کردن نمیتوانند. این از مشکل لیورپول من فکر میکنم. ببینید ولی مخصوصا در مورد فرینپونگ به نهایت ناراضگی است و از سوی سرمربی هم انتقاد بود وابسته به حالت گل دومی دسته کریستال پالاس و فدریکو کیزا دومین گل خود رو در موسم به هدف رساند. وقتی در دقیقه 87 گل زد بسیاری فکر کردند که تمام لیورپول این بازی رو هم نجات میدهد، اما طور دیدیم در دقیقه 7 ایلوگی نیکیتیا گل ولی اینجا یک عذر زیاد اینجا یک بحثم به میان اومد. منم به گروه اون طرفداران لیورپول را سفید نکرده به گروه اون طرفداران داخل میشوم که همو فرصت های وقت ایلوگی هم تمام شده بود. باور اجازه بسیار برای خود 6 دقیقه ایلوگی شده بود، یک دقیقه بیشتر اجازه داد برای بازیگران پالاس و الکی فرصت تمام شدگی بود. پیش از آن هم میشد صدای اوشتک را داور بلند کرد ولی این مشکلات لیورپول رو رفع نمیکنه. ولی در همان حالت میشد که مساوی هم باید انجام میداد. اما ترانسفرهایی که ما فعلا تنقید کرده ایستادیم البته که منطقی است که وقتی که یک بازیگر رو با نرخ گران خریداری میکنی پیش از آن در هیئت دیرکتوران دسته در هیئت تحلیلگران دسته نفرانی هستند که نقشه میسازند به خاطر یک موسم رو با پورگی یعنی که خوب سپری کردن، یعنی که در اطراف اون بازیگرانی که با پول گران خریداری کرده میشن اون بازیگران در کرسی احتیاطی نشستنشون فکر میکنم اونقدر از روی منطق نیست. برای چی مثلا فلاریان ویرتز در آلمان خود را اینقدر خوب نشان داد باید بیاد در لیورپول در کرسی احتیاطی نشیند و باید در میدان وقتی زیادی بازی که گرفته است باید اون خود رو در اونجا اثبات کرده تواند داخل در اونجا فقط او بازیگری نو نیست که میگیم که این بازیگری نو نیست. هفت بازی امور رو ببینید 0-0-7 این فکت است، دلیل است. من بر آنم که در حالتی که ویرتز با 300 میلیون هم خریداری شده باشد، در حالتی که گل نزند و ارسال گلی نکند و بعداً با تأثیری از جهت مثبت با بازی تاثیر رساندن نتواند او را در کرسی احتیاطی شینوندن یگان خیلی فاجعه انسانی نمیشود. او باید که او را باید درس ادب دهند. آرنی سلوت باید این ستاره را در کرسی احتیاطی شینود و دیگران رسانه‌ای کند که
مثلا چکلی در ریال مادرید مثلا خابی آلونسو میکند همین خیل با خطی دفاع مجبوری آوردن یک ستاره دسته یا که در کرسی احتیاطی شنوندن این یک درصد برای دیگران است، برای شانس برای دیگران است. ببینید کیزا چرا کیزایی که این حال در بازار 10 میلیون 15 میلیون ارزش دارد، کیزایی که از او یگان که از گل انتظار نیست از کرسی احتیاطی میدارد گل میزند، ارسال گلی وای میکند روان میکند، ولیکن از ویرتس و ایساک نفران یک گل نه دو گل نه خطریکو پوکر انتظارند با همون خریدگیان، ولیکن وقتی که ویرتس یک بار احساس میکند که در برابر کیزا شدن در کرسی احتیاطی بعدن انگیزه الهی باز بیدار میشود، اون 145 میلیونی که در پیش نظر میبود اینجا توکل میشود، اینجا توکل نمیشود، اینجا استراتژی درست چون تقدیر دیگران در اینجا تکرار میشود، ولی باید وقتی زیاد نه در هر بازی، نه در هر بازی. ببینید اینا بیایید بگیریم 7 بازی پس سر شد، 8م بازی، 9م بازی، 10م بازی چیزی که کلان مباپه در ریال مادرید اومدن همین کلان مباپه اونجا وقت کلا دیگر است، در اونجا دیگران فونکسیون کلان مباپه را اجرا میکردن، گل میزدن و نتیجه دستی تامین میشد، که در اینجا عموما همون استراتژی هجومی دسته همون دیگران هم فونکسیون خود را اجرا کردن نتونسته استودند. ببینید در بارسلونا هم خیلی وضعیت است که خط دفاع عموما اشتباه میکرد، خط حمله او را پرا جبران میکرد. لیورپول اولین بار است که شکست میخورد، اولین بار شکست میخورد، لیکن در 6 این دم نتیجه ها به خواست دل مخلصان بود. در موقع اول بازی به خواست دل مخلصان بود، اما بازی به خواست دل مخلصان نبود، ولی در همین لحظه هایی که لیورپول در موقع اول است و حال مشکلی گران نیست، آنها باید هم بازیکنان قیمت خریدگی خود را در میدان وقتی زیادتر میدونن که تز بعد اصلا مطابق شوند. این از یک جانب ببینید بازی لیورپول نگران کننده است، همه این را اقرار است. خود همون سرمربیان خود رهبران لیورپول برای چی نگران کننده است؟ از دسته میانه حال در 97 مینوت سه گل گرفتن، این برای دسته‌ای که بیش از قریب 500 میلیون مصرف کرده است این یک مشکلی جدی است. ببینید وقتی که ایساک و ویرتس اینا نفران کسبی هستند، اینا فرصت‌های طولانی برای مطابق شوی در کار نیست برای اینا بازیگر میانه حال نیستند، اینا باید به میدان در آمدن خطی کارا به قول حل کنند. وقتی که ببینید اینجا کار نمیباید، وقتی که اینجا کار میباید فشار سری خود ویرتس میباید، سری ایساک میباید، فشار سری آن نفرانی که بر همین نرخ بازیگرا را آوردگان، فشار سری سرمربی. اصلا مربی جوابگر است برای دیل خانه نتیجه دستوی، ولیکن در حالتی که کار نمیاد به نظر انفرادی من به دیگران هم شانس دادن در کار است. ببینید و کی میگفت که اون بازیگر 16 ساله‌ای که از اکادمی چلسی اومد اولی شرطش بول لیورپول ریو نگوموا دسته رو برای دسته 3 گل تامین می‌کرد، یا کس نمیگفت، ولیکن وقتی که برای او شانس دادن او گل زد. اگر که شانس نمیدادند باز هم گل نزدن ویرتس رو مشاهده می‌شدیم. خب انصافا اینجا یک چیز دیگر رو هم باید قید کنیم. به هر حال ایمانبک به نظر من اشتباه‌های خط دفاع هم زیاد است. برای مثال در همین بازی هم ابراهیم کناته خطا کرد، یا شب گذشته در بازی ضد گالاتاسرای هم همین گونه خطاها زیاد بود. و از همه مهم این است که لیورپول وقتی حساب 2-0 رو تامین میکند برای خود، چند بازی است که اجازه میدهد حریفان همین حساب رو از بین برند، که این خاصی دسته نیست که موسم گذشته بود و همین تفاوت رو از بین برده استودن حریفان. اصلا ببینید یک چیز دیگه علاوه کردن، ببینید همین خیلی کارتینه بازی، همین خیلی منظره بازی اشتباه میشه. درست من گفته بودم که دفاعگرانی که از لیورپول رفتن، این دفاعگران اومدگی اونها رو با پرگی عوض کردن نمیتونه، این مشکل است. مثلا در کنار راست مشکلی اساسی است، این مشکل است. ولی که ببینید در موسم گذشته در بارسلونا چندین مراتب 4 گلی دست سر داد، 3 گلی سر داد، ولی که خط قوی حمله اینا نفرانی 200 میلیون و 140 میلیون نیستن خط دفاعی بارسلونا اینا. لیکن هم خود بارسلونا هم در ماه دکبر مشکلی‌های کلان داشت، بعداً اون رو رفع کردن. بعداً کامبک رو ببینید این از چی میاد؟ خطی حمله پرقوت دفاع اشتباهی خط دفاع رو جبران میکرد، نه تنها حساب رو برابر کرد، کامبک میکرد، ولیکن از همین نفرانی که لیورپول آورده است از اینها مخاطریک و 4 گلی را در هر بازی اینتون هر خطاگی که دفاعگر میکنه اینا قادرن که گل‌های بیشتر رو بزنند، ولیکن مشکل در همین است که اینها هم آنها را جبران کردن نمیتونند. به هر حال از میان خریدهای بزرگی که لیورپول کرد با فکر من اوگو اکیته که بهتر با موسم وارد شد و نتیجه انفرادی او هم خوب است، اما در همین بازی او با خطای دخل خود که در بازی گذشته 2 کارت زرد گرفته بود و آن با کارت سرخ تبدیل یافت، اشتباه کردن نتوانست.